ہم اس ریلوے روڈ کے لیے ہم نے جتنے احتجاج جتنی کوشش کی ہے سب بھائی جو سوشل میڈیا پہ باتیں طے ہیں کیونکہ اس علاقے کا مسئلہ تھا لیکن کم تھا ہمارے علاقے کا زیادہ تھا. ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے جتنی اسٹرگل کی الیکشن شروع ہونے سے پہلے ہم نے بائیک آؤٹ کیا الیکشن کا, کسی کینڈیڈیٹ کی ہم نے کمپین نہیں کرنے دی اپنے علاقے میں, صرف اس وجہ سے کہ ہمارے علاقے میں کینڈیڈیٹ آتے تھے, ووٹ لیتے تھے اور چلے جاتے تھے, پھر ہم 5 سال امیدواروں کو ڈھونڈتے رہتے تھے. ہم نے ایک یوتھ, ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے, میں پریزیڈنٹ ہوں AYF امن یوتھ فورم کا. ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم یہاں پہ کسی کینڈیڈیٹ کو کیمپین نہیں کرنے دیں گے. جب ہمارا میسج سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا, مختلف نیوز پیپرز پہ چلا, تو مختلف کینڈیڈیٹ ہمارے پاس آئے, بہت اچھا رسپانس ملا ہمیں. آزاد امیدوار, پیپلز پارٹی, PMLN, جتنی جماعتیں تھیں سب کے امیدوار ہمارے پاس آئے. انہوں نے ہمیں مختلف آفرز دی کہ آپ بتائیں کہ آپ کے کیا ایشوز. ہم نے کہا ہمارے علاقے H13 کو روڈ دیا جائے, H13 کو یہ راستہ ریلوے روڈ دیا جائے. 2015 کا الیکشن آیا, 2013 کا آیا, مختلف الیکشن آئے, بلدیاتی الیکشن آئے, لیکن ہمارے ساتھ فراڈ ہوا. ہم لڑتے ہیں, مرتے ہیں, گراؤنڈ لیول پہ کام کرتے ہیں, ہم ووٹ لیتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جب آتا ہے کام کی باری تو ہمیں سکپ کر دیا جاتا ہے, اگنور کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے PTI کی سپورٹ صرف اس وجہ سے کی کہ اسد عمر صاحب ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ الیکشن جیتنے کے بعد میں فائنانس منسٹر بننے جا رہا ہوں, سب سے پہلے وزیر جو خزانے کا منہ H13 میں کھلے گا اور روڈ کا کام سٹارٹ ہوگا. یہ روڈ کا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو H13 والوں نے محنت کی ہے, جو یوتھ نے محنت کی ہے, اس کا رزلٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ وہ روڈ تھا جو بہت ہی ٹف کام تھا, ریلوے کی لینڈ کے اوپر روڈ بنانا مقصد بڑا مشکل تھا. لیکن جب ہم لڑے اس کے بعد پھر عامر مغل اور دوسرے جو ان کے پاس فنڈ آئے, انہوں نے اپنے علاقوں میں کام کروانا شروع کر دیے. جنگی سیدہ سے عامر مغل کا تعلق ہے, اس نے وہاں پہ کیے, چودھری ناصر اور مختلف جو نمائندے انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کام کروانا شروع کر دیے. جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے روڈ کو پھر دبایا جا رہا ہے, پھر ہم لوگ نکلے. ہم نے کشمیر ہائی وے پہ 3 دن تک دھرنا دیا, وہاں پہ کیمپ لگایا, دھرنا دیا, للکارا انہیں کہ ہمارا حق ہمیں نہیں دو گے تو ہم ہائی وے بلاک کریں گے, ہم احتجاج کریں گے, ہم اپنا یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے, ہم لینا جانتے ہیں. جب ہم نے کشمیر ہائی وے پہ 3 دن دھرنا دیا, اس کے بعد اسد عمر کا PA اور عامر مغل اور مختلف جو ان کے کوارڈینیٹرز ہیں وہ ہمارے پاس آئے. انہوں نے ہمیں 1 ہفتے کا ٹائم لیا. اس میں ہمارے 2 مطالبات تھے, بجلی گیس کنیکشن بحالی اور روڈ کا مسئلہ تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے 8 کروڑ 10 لاکھ روپے ہمارا الحمدللہ ہمارے پریشر سے منظور ہوا. اس کے بعد پھر آج اس کا کام بھی سٹارٹ ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں وہ پیسہ دبانے کی کوشش کی کہ کریڈٹ کے چکروں میں مختلف جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں. پھر ہم لوگ نکلے, ہم نے مختلف چینلز پہ جا کے ان کے خلاف انٹرویو کیے, ہم نے احتجاجی جلسے کیے, احتجاجی ریلیاں نکالی, ہم اپنے حق کے لیے نکلے, لوگ ہمارے ساتھ تھے. تو الحمدللہ آج 8 کروڑ 10 وہ ہم نے پھر انہوں نے لیز پہ لی جگہ, لیز پہ لے کے وہ روڈ سے مرچو سے لے کے شہزادہ خان قبرستان تک وہ بننے جا رہے ہیں. ایک سائڈ پہ اس کا نالا ہے اور وہ سارا معاملات ہو گئے ہیں الحمدللہ. پیارے بھائی, جب تک ہم اپنے حق کے لیے نہیں نکلیں گے تو ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا. بجلی گیس یہ بنیادی ضرورت ہے. اب ایک اس گھر میں بیٹھے اگر آپ یہ تصور کریں کہ لائٹ نہیں ہے تو یہ گھر زیرو ہے. یہاں پہ میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا, آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے, ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے لائٹ کے بغیر. جب ایک گھر میں لائٹ نہیں ہے, ایک گھر میں گیس نہیں ہے, تو وہاں پہ کیسے رہیں گے ہمارے آنے والی نسل. ایک جگہ 8 لاکھ روپے مرلہ ہم جگہ لیتے ہیں, 6 لاکھ روپے DC ویلیو, ٹرانسفر میں 2 لاکھ روپے, 2.5 لاکھ روپے ہم خرچہ کرتے ہیں. وہ کس کو دیتے ہیں؟ جو اسٹامپ لگتے ہیں, گورنمنٹ کو جاتا ہے وہ پیسہ. جو گین ٹیکس جمع کرواتے ہیں, جو ایڈوانس ٹیکس جمع کرواتے ہیں, جو ان کی فیسیں دیتے ہیں, وہ کس کو دیتے ہیں؟ وہ ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں. تو گورنمنٹ وہ کیوں لیتی ہے؟ گورنمنٹ اس وجہ سے لیتی ہے کہ آپ کو ان پیسوں کے بدلے میں آپ کو جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ دیں گے. لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت ہمیں بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام ہے. جب تک اب ہمیں خود نکلنا پڑے گا اپنے حق کے لیے. H13 بہت بڑا علاقہ ہے, کرم الائی ٹاؤن سے لے کے کشمیر ہائی وے تک, نسٹ ہے, پیرس سٹی ہے, خیام ٹاؤن, ہمارے علاقے میں 8-10 بستی ہیں. جب تک ہم نہیں نکلیں گے, میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ H13 کو مزید دبانے کی کوشش کی جائے, کیونکہ یہ بہت سے مافیاز بیٹھے ہیں. شاید یہ انہوں نے اب G12 دوسرے سیکٹرز ہیں ان کو بیچنے کے لیے یہاں پہ میٹر بین, اگر وہ آج بین ختم کرتے ہیں تو
रुझान इधर हो जाएगा लोगों का, वहां से लोग उठेंगे, वो इधर आके खरीदारी शुरू कर देंगे, काम बेहतर हो जाएगा। शायद वो इस वजह से दबा रहे हैं कि वो सेक्टर्स वो आबाद करें, उन्हें बेचें, उसके बाद इस सेक्टर्स की साइड पे आएंगे, वो भी वो पैसे कमाने के चक्करों में है। सीडीए कुछ नहीं कर सकता। 2 बंदे 4 बंदे जब एक आवाज बनती है, पूरा इलाका निकलेगा, तो मैं चैलेंज से कहता हूँ कि एक दिन में हम H13 का फैसला करवा सकते हैं, एक दिन में करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए हम मेहनत करेंगे। हमने एहतजाजी जलसे अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 जलसे हम कर चुके हैं, बाराकाऊ में कर चुके हैं, H13 ख्याम टाउन में कर चुके हैं, G13 4 में कर चुके हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे हम ठीक ठाक। ख्याम टाउन में हमने 600-700 बंदों का जलसा किया। जलसों का मकसद सिर्फ ये गैर सियासी है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये गैर सियासी है। आप मुख्तलिफ लोगों का, मुख्तलिफ पार्टियों से हम वोट ले तो आपसे नहीं ले रहे, मुख्तलिफ हर बंदे का अपना नजरिया है, हम इसमें सियासत ना ही कर रहे ना ही होने देंगे। ये एक हमारा आईनी जमहूरी हक है, इसके लिए हम लड़ेंगे, ये खिदमत है। अगर किसी की वजह से किसी को गैस मिलेगी, किसी की मेहनत की वजह से, इन बुजुर्गों की मेहनत की वजह से आपको बिजली मिलेगी, तो इन्हें उसका यकीनन इन्हें भी उसका जो है सवाब मिलेगा। ये एक सदका जारिया है। जब आप खुशहाल, हमारे बच्चे खुशहाल होंगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात भी हमसे राजी होगी, यकीनन राजी होगी। इसके लिए हम मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। एक प्लेटफॉर्म नंबर आप सबके आगे, आपको हम उन ग्रुपों में ऐड करेंगे। हमारा ये प्लान है कि हम इसका ठीक ठाक किस्म का एक एहतजाज करेंगे। अगर हमें कश्मीर हाईवे ब्लॉक करना पड़ा तो हम हाईवे ब्लॉक करेंगे, अगर हमें पेशावर रोड ब्लॉक करना पड़ा, हम अपने हक के लिए, हम नहीं चाहते लोगों को तंग करना, लेकिन हम खुद तंग हो रहे हैं। हमारे घर में लाइट नहीं, हमारे घर में गैस नहीं, तो हम नहीं निकलेंगे। हमें परेशान करेंगे तो हम फिर अपने हक के लिए निकलेंगे। पेशावर रोड ब्लॉक करना पड़ा हम करेंगे, हाईवे ब्लॉक करना पड़ा हम करेंगे, प्रेस क्लब के बाहर जाके एहतजाज करना पड़ा हम करेंगे, लेकिन उसके लिए आप सब भाइयों का साथ चाहिए, क्योंकि आप भी मुतासरीन हैं, आपको भी प्रॉब्लम्स हैं। 50-60 लाख 70-80 लाख का आप घर लेते हैं या बनाते हैं, उसमें बिजली गैस के बगैर आप कैसे रहेंगे? हम मेहनत करें, इस तहरीक को फैलाएं। सारे दोस्त जो यूथ, मैं यूथ को लीड कर रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ इस तहरीक के यूथ में। आप जितने यूथ हैं, जमील भाई, आजम भाई, इनके पास तो कांटेक्ट है, अली भाई, बाकी जो दोस्त हैं जो नए चेहरे हैं मेरे सामने, उन्हें मैं अपना नंबर देता हूँ उन्हें, वो मेरे साथ राब्ते में रहे। इंशाल्लाह हम एक तरीकी किस्म का एहतजाज करेंगे और कुर्बानी हम देंगे, इलाके के लिए हम देंगे कुर्बानी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें फतह देगा। हम निकलेंगे, बड़ी तादाद में निकलेंगे और बड़े फैसले होंगे। फिर हम कश्मीर हाईवे इस तरह नहीं ब्लॉक करेंगे कि हाईवे ब्लॉक कर दिया, पुलिस आई, लाठीचार्ज हुआ, 2-4 गिरफ्तारियां हुई तो हम पीछे हट जाएंगे, नहीं। हम प्री प्लान के साथ निकलेंगे। हमारे इस तहरीक में एडवोकेट हजरात भी हैं, हमारी इस तहरीक में यूथ, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, सिविल सोसाइटीज के लोग भी हैं। हम इस तहरीक में पूरे प्लान के साथ निकलेंगे और अपना जब एहतजाज करेंगे, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेंगे हम उस एहतजाज को ख़त्म नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है आज़म भाई? ठीक है साहब, आप एग्री हैं ना मेरी बात पर? ये हमारा हक है, आईनी हक है ना, जमहूरी हक है। हम इस इलाके के शहरी हैं, हम पाकिस्तानी शहरी हैं। हमारे ID कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? हम कोई बाहर से तो नहीं आए। अगर H13 को ये करे इसका फैसला, इसे मॉडल विलेज बनाए, इसे डिक्लेयर करें, जो करना है वो तो उन्होंने करना, हमने तो नहीं करना। हम टैक्स दे रहे हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, इंतकाल करवाते हैं। जहाँ तो हम लैंड माफिया, हम कब्जे की जमीनों पे तो नहीं बैठे, हमने परचेज किया, पैसा दिया, पैसे के बदले लैंड लिया, इसका फैसला उन्होंने करना है। वो लेट क्यों कर रहे हैं? उनका फर्ज है कि जल्द इस फैसला करें। ये जहाँ पे हजारों लोग बसते हैं, इन्हें ना मजीद परेशान करें। ये वीडियोस बन रही है, मैं सोशल मीडिया के ये वीडियोस जाएंगी, मैं बताना चाहता हूँ कि जल्द हम इंशाल्लाह निकलने वाले हैं और बड़ी तादाद में निकलने वाले हैं और बड़े फैसले करेंगे। हम कश्मीर हाईवे से किसी MNA, किसी मिनिस्टर, किसी चेयरमैन को नहीं गुजरने देंगे, ये मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं। हमारे साथ इंशाल्लाह पूरा H13 खड़ा होगा, हमारे साथ पूरे H13 की यूथ खड़ी होगी। जब तक आप बिजली गैस के कनेक्शन बहाल नहीं करेंगे, हम किसी MNA को इस इलाके में भी नहीं आने देंगे, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि हमारा ये राइट है। हमें हमारे हकूक दें तो हम आपकी इज्जत करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। हम आपके लिए लड़ते हैं ग्राउंड लेवल पे, और आप लोगों के लिए क्या करते हैं? सियासी प्रोपेगेंडा, लॉलीपॉप दे के आते हैं और चले जाते हैं। 4 हफ्तों का टाइम, 8 हफ्तों का टाइम, 10 हफ्तों का टाइम। यार आपको शर्म नहीं है कि जो लोग हैं किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं?
बनीगाला रेगुलाइज हो सकता है तो H13 नहीं हो सकता, यहाँ पे लोग नहीं बसते, ठीक है। तो जब तक हम नहीं निकलेंगे, अपनी आवाज उन तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। ये तो यकीन, हमें इस बात पे यकीन है, और मैं यकीनन आपको कह सकता हूँ कि हमें निकलना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इस इलाके के लिए। ये H13 इलाका एक फैमिली है, अब हमने यहाँ पे रहना, हमने मरना है, इधर ही दफन होना है। हम एक फैमिली है, हम जब तक फैमिली हम मिलजुल के बाजू बन के नहीं लड़ेंगे तो हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। सब मिलकर निकलना है, सब मिल के निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आज हम यहाँ पे जमा है, इस तरह के मुख्तलिफ हम मीटिंग्स कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जब निकलेंगे तो फिर इन्हें भी पता चलेगा कि अगर वक्त पे इनके मसले हल कर देते तो उसमें फायदा था। तो इंशाअल्लाह इसके बाद मैं शेर आजम भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो ग्राउंड बना, मैंने